कलमिया दे वेड़े। जो रिपोर्ट्स आ रही है जिन्ना कि मैं काम करके आया उसके बाद जी थोड़ी बहुत रिपोर्ट सुन भी आ रही है बस हुण जाके एक नवे मोर्चे का ऐलान ही करना सारे इकट्ठे हो गए। तुहानूं मैं दसना चाहांगा अज साडी एक नवी मुसीबत साडे सामने खड़ी हो गई है पंजाब दी। नाल दी नाल मैं धन्नवाद करना चाहूँगा पंजाबी रेडियो USA का जिन्हां दी सारी टीम सानू हमेशा हर मुकाम के उत्ते मदद करती रही है। भाई राज करनवीर इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। नाल दी नाल हरजोत सिंह जी खालसा इन्हां दी पूरी टीम प्रवीण शर्मा होरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। कामयाबी हुई उहदे वास्ते बलवीर सिंह राजोवाल बधाई के पात्र ने ते असीं माण महसूस करते हैं कि उन्होंने साडे मेले दे विच शिरकत की। नाल दी नाल मैं धन्नवाद करना चाहूँगा पंजाबी रेडियो USA का जिन्हां दी सारी टीम सानू हमेशा हर मुकाम के उत्ते मदद करती रही है। भाई राज करनवीर इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। नाल दी नाल हरजोत सिंह जी खालसा इन्हां दी पूरी टीम प्रवीण शर्मा होरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते मैं बेनती करूंगा भाई गुरदीप कुस्सा नूं कि एक गीत दे नाल अपनी हाजिरी लवाउण क्योंकि मेरे को बुलारे काफी ज्यादा है ते मेरी हथ बन के बेनती है कि टाइम भी थोड़ा ख्याल रख के आप दे चलो। थैंक यू सो मच भाई गुरदीप वास्ते एक ताली होई है फिर प्रोग्राम दे बन जाता चंगा मार दो खिच के। नाल मंत्रा नहीं मिसाल मचदी तेल मुक्किया दीवा हो गुल जावे लखां यतन करिए मुड़ ना पवे भांडे जेकर दुध दरिया विच डुल जावे पारस मिट जांदी हरफ गलत वांगू जेड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। पंजाबी रेडियो USA दे मुहब्बती वेड़े दे विच अपने पुरखियां नूं अपने शहीदां नूं अपने महरमां नूं याद करन लई अज पंजाबी कौम तुसीं इत्थे इकट्ठे होए हो। तुहाडे चरनां 'च अपना मस्तक रख के शहीदां नूं सत्कार भेट करदा होया फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिआं नूं जियो आया कहना सारिआं दा धन्नवाद कहना। पप्पी भदौड़ साहब कुस्सा साहब राजेवाल साहब ढिल्लों साहब सिद्धू साहब बराड़ साहब गरेवाल साहब गिल साहब सारिआं दा धन्नवाद कहन जा रहांगा। शहीद करतार सिंह सराभा साडे सारे शहीद साडे लई सांझे आ सत्कारयोग आ। शहीद आजम सरदार भगत सिंह शहीद ऊधम सिंह गदरी बाबे कौम लई जिन्ना जिन्ना भी जिन्हें योगदान पाया उन्होंने सारिआं नूं सत्कार प्यार मुहब्बत इश्क दुनिया वसदी रहनी है। साडो पहला भी दुनिया चलती रही अगे चलती रहनी है। जिन्ना चिर पंजाबी रहणगे पंजाबी मां बोली रहूगी उन्ना चिर इन्हां शहीदां दा नां हमेशा लट लट करदा साडे दिलां च वलदा रहूगा। इस तरह की रचना लेके आ रहा गा। जद तक धुप ते छां रहूं करतार सिया करतार सियों सराबे नूं याद कर रहे हैं आपां। हो जद तक धुप ते छां रहूं करतार सिया उदों तक तेरा ना रहूं करतार सिया उदों तक तेरा ना रहूं करतार सिया उदों तक तेरा ना रहूं करतार सिया। जद तक धुप ते छां रहूं करतार
ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਕਾਂਪਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਯੋਧਿਆ ਪਿੰਡ ਸਰਾਬਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਕਾਂਪਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਰਹੂ। ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਯੋਧਾ ਜੱਗ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੱਗ ਰਹੂ। ਹੋ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਯੋਧਾ ਜੱਗ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਘਰੀ ਬੋਲਦਾ ਕਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੱਕਾ ਕਾਬਲ ਕਾਂਪਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਰਹੂ। ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਲ ਮੱਕਾ ਕਾਂਪਾ ਰਹੂ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ 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 ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੌਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੀਪ ਕੁੱਸਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਜਿੰਦਵਾਰ ਨੇ ਦਾ, ਖਿੱਚੀ ਲੀਕ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਬਾਬਾ, ਆਪ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ
ਵਾਰੋਂ ਸੀਸ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਊਧਮ, ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਸੰਤੋਖ ਜਵਾਨ ਬਾਬਾ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਾਰੀਏ ਜਾਨ ਬਾਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਾਰੀਏ ਜਾਨ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋਲੀਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, LLM ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ LLM ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਆਤ ਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅ ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੋ US ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਧਨੌਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ਿਕਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮਨਜੀਤ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਸਤਵੰਤ ਵਿਰਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 7 ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਗਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਬੋਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ 1906 ਔਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਲਿੰਗਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ 20 ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਧਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਛਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ, ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਪਾਨੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲਮਨ ਕੈਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਆਨਵਰਡਸ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਸੰਘਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਉਹ ਤੇ 300 ਜਾਪਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ 2 ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਜਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੋਲਟ ਫਾਰਮ। ਔਰ ਹੋਲਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹੋਲਟ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹੋਲਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਹੋਲਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗੀ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਭਕਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਕਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, 5 ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਛਾਪੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਛਾਪੇ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪੇ ਨੇ। ਉਹ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਛਪਣਾ, ਗਦਰ ਛਪਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਗਦਰ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਛਪਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਛਪਦਾ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1896 ਚ ਹੁੰਦਾ, 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 28 ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਐਂਟਰੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਵਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ $100। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਖਰਚਾ ਕਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਰਾਭਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 300 ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਤੀਲਾਪਣ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਰਚਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਬਾਊਟ 35-36 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਲਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਖਿੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਕਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਕਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਹੀ ਜੰਮ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਰਾਭੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਰਾਭਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਮੋਰੀ ਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ।
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਉਸ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੰਗ ਕਮਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗੋ ਜਲਾਦ ਸਿੰਘੋ, ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਖਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਗਦਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਗਦਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਗਦਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਦਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦਹਾਕੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣ ਉਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1913 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਛਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਵਿਕਾਊ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵਾਹ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀਓ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਾਈ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗਦਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਦਰ ਹੋਣਾ,
19 फरवरी ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਕੈਵਲਰੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਰਸਾਲਦਾਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਸਾਲਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 8 ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ, ਪਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ प्रेजेंस के विच पूछा कि करतार सिंह क्या तुमने आज़ादी के लिए ये रिवोल्ट किया है, उन्होंने जवाब अगे सी कि सिर्फ मैं गदर ही नहीं किया, ये मैं धर्म अपनाया कि जिन्ना चिर आज़ादी नहीं मिलती चाहे फांसी दे दो, मैं एक करता रहांगा। मेरे मरण तो बाद भी मेरा खून का एक एक तुबका करतार सिंह सराभा पैदा करूंगा। ये वो चिट्ठियां ने जिन्हां दे विचों मैं तुहानूं मैंशन कर रहा, जिहड़ियां कि सोहण सिंह भकना ने अपनी किताब मेरी राम कहानी पहला किरती दे विच छपी सी, बाद दे विच उन्हां दी आत्म गाथा के तौर पर छपी है, उहदे विचों मैं ये लाइनां तुहानूं कोट कर रहा। मुकली गल टाइम मैं ज़्यादा लै रहा तुहाडा, आखिर दे विच मैं तुहानूं इक्को गल कहनी चाहुंदा कि जिथे मैं तुहानूं सारिआं नूं सिजदा कीता, जिथे मैं तुहानूं सारिआं नूं इस गल दी बधाई भी देनी चाहुंदा कि असीं ओह परंपरा जारी रख रहे हैं जिहड़ी परंपरा करतार सिंह सराभे ने शुरू की सी। एक गल मैं जरूर कह देवां, चाहे 2 मिनट मैनूं मंगने पै जाण तुहातों, करतार सिंह सराभे नूं वो अपने आप नूं कहंदे सी मेरे नाम दे नाल गदरी लायो, मेरी मौत तो बाद गदरी कहो, मैनू शहीद कहण तो ज़्यादा चंगा लगता तुसीं गदरी कहो। लेकिन जो 2-3 इंसीडेंट ने उसकी लाइफ के जिन्हां करके उन्हों नाम अल्फातून रखा गया सी। जे हिस्टरी पढ़ीए तो अरबी का वर्ड है यह, मिस्र दे विच अल्फातून एक बहुत बड़ा फिलोसफर होया। अल्फातून का मतलब यह है, जो पंजाबी की जो मैं रिसर्च करके देखा कि वह शख्सियत जिहड़ी ना होने वाली चीज़ नूं भी कर दिखावे।
ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਰਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ, ਦੋ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੱਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਜਦੋਂ ਗੱਡਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏਕੋਟ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਇਹ ਫਰਤੀਲਾਪਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਟ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਿਖਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, 4 ਚੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, 2 ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨੱਠਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਹ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਧੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੋੜਦਾ। ਭਕਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਪਨੇ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਰ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੂਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੋਗੇ।
ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚਮੁਖੀਆ ਚਿਰਾਗ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਚਮੁਖੀਆ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਭਕਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਸਕੈਚ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮੁਖੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕੁਰਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜੂੰਗਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਦਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਜਿਹੜੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 111 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਬਰਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਾਭਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੀਲੇ ਰੇਸ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਘੋਲਦੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀਵਤ ਨਾਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ ਯੂਐਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਚਿੰਗਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋ ਯੂਐਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 900 AM ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹਰ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਫੁੱਟੂ, ਹਰ ਨਾਰਾ ਲਲਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਾਗੀ ਹੋਊ, ਹਰ ਬਾਗੀ ਕਰਤਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸਮਝ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਆਸਫ ਅਲੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਦਾਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅਖੇੜੋ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਬਿਨਾ ਚੰਨਾਂ ਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਬਗੈਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਰੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਉਣਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਢੁਕਵੇਂ ਜੰਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਜੱਪੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਨਾ ਖੜੋ ਅੱਗੇ ਗੰਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨ ਰੱਖਦੇ ਕਤਲ ਵੱਲੋਂ
जो बन के दरवेश तू, लग पी मैं मारन नारे आके विच जोश तू, भगत सिया विच कचहरी मन्नी ना दोष तू, भगत सिया विच कचहरी। देना ना लहू पीण हुण गोरियां झोपड़ां नूं, मर के जदौणा सुत्ते गफलत चों लोकां नूं, चुम्मांगे फुੱਲ समझ के छुरियां दियां लोकां नूं, पा के रब रखड़ी बारी भारत दी हरी असी, लख वारी झूठ बोलीए होना ना वरी असी, लख वारी झूठ बोलीए। ओ बंदक बन जाई मलम्मा, बंदक बन जाई मलम्मा, सोने दिए इट्टे तू, पारली मिंद विच ना मन्नी बंद सिट्टे तू, मुकरी लाहौर च मारिया गोरा दिन चिट्टे तू, जौरी दे जज्जां अगे खो गई ना होश तू, भगत सिया विच कचहरी मन्नी ना दोष तू, भगत सिया विच कचहरी। सिटके ते लोक सभा दे अंदर तो बंब असी, भारत दी जंग आजादी कीती आरंभ असी, हर कितना झूठ बोलना मौत तो कंब असी, जिस तो जग डरदा सारा बेवड़ी ओ परी असी, लख वारी झूठ बोलीए होना ना बरी असी, लख वारी झूठ बोलीए। ओ कर ले कोई बचन वास्ते, कर ले कोई बचन वास्ते फर्जी कहानी तू, पैण ना देई उत्ते पैरां दे पानी तू, देखी उलझा ना बैठी सौदी भी तानी तू, खाली ना करके कर दई मां दी आगोश तू, भगत सिया विच कचहरी मन्नी ना दोष तू, भगत सिया विच कचहरी। चुमके ते फांसी करना गोरे नूं खज्जल है, पैंदा रगड़ाई खा के अखां विच कज्जल है, रोशन हकीकत वल्लों होना ना पज्जल है, जनता दे हेठ बछाउणी चमड़ी दी दरी असी, लख वारी झूठ बोलीए होना ना बरी असी, लख वारी झूठ बोलीए। सांडे सवारे कतलों बचना जे सुक्का तू, ला इल्मी जाहर कर दई ओ जो भी कर चुका तू, लैके ते नाम धर्म दा मुकर गई उक्का तू, जान के मौत प्याला ओ जान के मौत प्याला, कर जई ना दोष तू, भगत सिया विच कचहरी मन्नी ना दोष तू, भगत सिया विच कचहरी। मचदे मशालां उत्ते भंबट ना देखे तू, मुकरांगे विच कचहरी चक दे भुलेखे तू, लगन दे जान पारसा लोकां दे लेखे तू, सेवा सी भारत मां दी कीती जो सरी असी, लख वारी झूठ बोलीए होना ना वरी असी, लख वारी झूठ बोलीए। थैंक यू जी। जो कसूरमा उच्ची आकड़ा दी कंध नूं भुचाल इको बहुत चानना दा शहरिया बसाया तेरी झूठे, होवे आकड़ा नूं फूकना मशाल इको बहुत, झूठे आवे सिरकार हुंदे नहीं झूठ दे, तेरे सौ बयाना ते सवाल इको बहुत चैन तेरे दिल दा ते खूनी नींद रात दी, जाग पैने लोकीए सवाल इको बहुत, मां तरदी है तेरी गोद नूं, मां तरदी है तेरी गोद नूं, चन होर बथेरे, मां धरती है तेरी गोद नूं, चन होर बथेरे, मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा
ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜ ਘੇਰ ਲਈ ਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਜਡੇਰੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਡੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਘੇਰੇ। ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਚਾਂਬਲ ਜਾਮਦੇ ਹਨ ਭੂਤ ਜਠੇਰੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਹੋ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ SYL ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੱਜਸ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ SYL ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਈਗੋ ਦੇ ਰੋਗ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2017 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅੱਡ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਰੂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ
ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਲੇਟਰਲੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੀ, IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੇ IIT ਰੁੜਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਲੇਅਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 50.75 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 26 ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ 3-4 ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੂਏ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੱਲ। 2 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲੂ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2030 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਸਾਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਨੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਣੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਜਰੀ ਜੋ ਸਾਤੇ 12 ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ 10 ਦੇ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਓ, 5000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੀਜਾ, এনवायरमेंट ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਭੰਗੜਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ